مسلمان بڑا پکا ایمان کا، مضبوط ایمان کا تھا. آج کا اگر ہوتا پلپلا تو کہتا کوئی بات نہیں صاحب، اگر آپ کہو گے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. ایسے بھی پڑے ہوئے ہیں لوگ، کام کرنے جاتے ہیں، کام تو چھوڑیے گھر میں بستر توڑتے رہتے ہیں، چوراہوں پر ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرے عزیز مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہوں گے، اور جیسے ہی اذان ہونا شروع ہوتی ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیطان اذان سن کر کے بھاگتا ہے. سچائی یہ ہے. کیا حال ہے تمہارا؟ نماز اللہ نے تم پر فرض کی ہے. مسلمانوں نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. نماز پڑھو گے ثواب آپ کو ملے گا. افسوس اسی بات کا ہے کہ آج جن پر نماز فرض ہے اور جن پر ضروری ہے نماز پڑھنا، وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جن کی قبول نہیں ہوتی وہ سر مارتے مارتے پریشان نظر آتے. کہا کہ صاحب تم وہ بعد میں قرآن پڑھتے ہماری بیٹی کو دیر ہوتی ہے. اس مسلمان نے کہا کہ دیکھیے صاحب، آپ کو چاہے دیر ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن میں نماز بھی پڑھوں گا، ساتھ میں قرآن بھی پڑھوں گا. میں تھوڑا سا بول کر کے دکھاؤ یار، اتنا خاموشی سے نہیں، تڑپ کر کے بولیے. کہا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، ساتھ میں قرآن بھی پڑھوں گا. انگریز بڑا حیرت میں کہ میری نوکری کرتا ہے، مجھے کو آنکھیں چل دکھا رہا ہے. کہنے لگا تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا آپ سے بات کر رہا ہوں. کہا تجھے ڈر نہیں ہے؟ بولے کس بات کا؟ کہا کہ تجھے میں نوکری سے نکال دوں گا. مسلمان مسکرا کے بولا ڈر اس کو لگے جو تجھے رزاق سمجھے. تجھے رزاق سمجھے. رزق لینے والا تو نہیں ہے، رزق لینے والی ذات پروردگار کی ہے، اور اس نے چاہا میرے مقدر میں رزق لکھا ہے. تو کیا دنیا کی کوئی طاقت میرے رزق کو نہیں روک سکتی ہے. میرا رزق مجھے مل کے رہے گا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلمان نے کہا، اس نے کہا دیکھو مان جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے. کہنے لگا ڈر وہ کرے جو تجھ سے ڈرتا ہو، الحمدللہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتا. کہ نوکری سے نکالنا ہے نکال دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کان کھول کے سن لے، میں نماز بھی پڑھوں گا، ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گا. جب اتنا کہا تو انگریز کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ جاؤ ہم نے تمہیں اپنی نوکری سے نکال دیا. مسلمان نے کہا کوئی دقت نہیں، اللہ کی زمین بہت بڑی، جہاں مقدر میں رزق ہوگا وہیں چلا جاؤ. اٹھایا سامان، قرآن پاک کو سینے سے لگایا، چل دیتا ہے. انگریز نے سوچا کہ یہ چال تو چل نہیں پائی، ایسے نہیں رکے گا قرآن پاک پڑھنے سے. جب وہ چلنے لگا تو اپنے نوکر سے کچھ آگے پہنچ گیا. دوسرے نوکر سے کہا ذرا اس کو واپس بلا کے لاؤ. واپس بلایا گیا. جب وہ قریب میں آیا مسلمان، اس کے بعد میں پوچھنے لگا یہ بتاؤ تمہیں بڑے پکے نظر آتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے تم سے نوکری سے نکال دیا گیا؟ کہا مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، مجھے ہاں ایک چیز کا ڈر ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. مجھے راضی کرنا ہے، آپ کو نہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. وہ اپنی زبان میں بریلی کے سرکار ملت کی زبان میں، ان کے اشعار کی زبان میں وہ یہی کہہ رہا تھا، اور اس انگریز کو بتا رہا تھا اے انگریز سن لے، ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا والوں کو راضی نہیں کرتے، اس لیے زمانہ خطا ہے تو کیا کر ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا. ارے زمانہ بھی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو اللہ کو اپنے منائے چلا جا. جس نے کہا مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. سننا چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر کہو گے ذرا تب یہ دیکھیے میں آنکھیں کھول کے تقریر کرتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ جو لوگ آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بڑی کری گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں کبھی کبھی. ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر ان کی عادت تھی جب تقریر کرنے جاتے تو آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے تھے اور ایک گولی منہ میں ڈال لیتے، جب تک گولی منہ میں رہتی مولوی صاحب کی تقریر چالو رہتی، گولی ختم مولوی صاحب کی تقریر ختم. ایک دن اتفاق سے وہ تقریر کرنے کے لیے گئے، تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے جیب میں شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو گولی کی جگہ شیروانی کا بٹن آ گیا. مولوی صاحب نے منہ میں ڈالا. اب مولوی صاحب جو ہے وہ تقریر انہوں نے آنکھیں بند کر کے چالو کر دی. کرتے رہے کافی دیر ہو گئی. سوچنے لگے آج گولی کھل کیوں نہیں رہی ہے. بہت دیر ہو گئی، چوٹی کا پسینہ ایڑی پر، جتنا مٹیریل وہ ختم ہونے لگا. بڑے پریشان کیا کیا جائے. جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو ایک آنکھ کھول کر کے دیکھا میدان صفا، کوئی نہیں. سٹ سے منہ کھول، دوسری آنکھ کھولی اور منہ سے نکال کے دیکھا، ارے یہ بٹن آ گیا، گولی ہوتی تو گلتی، بٹن کہاں سے کھلے.
लोगों ने उनका नाम रख दिया गोली वाले मौलाना। मैं गोली वाला नहीं हूं, मैं आंखें खोल के एक एक को देख करके तकलीफ कर रहा हूं। सुनोगे सुनाऊंगा, नहीं सुनोगे एनर्जी बचा के कल के लिए लेके चला जाऊंगा, समझे? क्योंकि उतनी दवा देना चाहिए जितनी बर्दाश्त कर सको। हाई डोज होने से भी कभी कभी खतरा हो जाता है। तवज्जो है, तवज्जो है, तलब करके बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा किस चीज से डर? कहा कि तुझे मुझसे खौफ नहीं होता, तेरी नौकरी चली गई तब भी तू नहीं डरता? बोली ना। कहा तुझे इतना ही मतलब यकीन है अपनी किताब पर? कहा यकीन नहीं, मेरा मजबूत ईमान है इस किताब पर। कहा अच्छा, कहा चलो अच्छा, अगर तुझे इतना यकीन है तो ऐसा करते हैं, हमारी और तुम्हारी किताब में मुकाबला हो जाए। जी, हमारी और तुम्हारी किताब में मुकाबला हो जाए। कहा कैसे? कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी किताब को लेकर के आग में आग जलवाते हैं, एक जगह एक मैदान में लकड़ी जमा करवा के आग जलवाते हैं, आग में तुम अपनी किताब को लेके चले जाना, मैं अपनी किताब को लेके चला जाऊंगा। जो तो आग में तुम अपनी किताब को रख देना और मैं अपनी किताब को रख दूंगा, जाने की आप किताब में, आग में तुम अपनी किताब रखना, मैं अपनी किताब रखूंगा। जिसकी किताब जल जाए वो झूठा, जिसकी बच जाए वो सच्चा। मुसलमान बोला चैलेंज कबूल है, चैलेंज कबूल है। तारीख मुतय्यन हो गई, एक मैदान में लकड़ी जमा कर दी गई, उनमें आग जला दी गई। अब ऐसे मामलात में तो भीड़ बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि मुवाहिला का मसला है। अब हक व बातिल में फैसला होना है, चारों तरफ ऐलान करवा दिया गया, भीड़ आ गई। तारीख आने वाली है, जिस सुबह में ये मुकाबला होना है, उस रात में ये मुसलमान सोता नहीं है, पूरी रात मस्जिद में नमाज इशा के बाद कुरान पाक की तिलावत करके रो रो करके रब की बारगाह में दुआ करता रहा, मौला आज मेरी नहीं तेरी किताब की इज्जत का मामला है, या अल्लाह मुझे अपने ऊपर भी यकीन है, इस किताब पर भी मेरा ईमान है, मौला आज इज्जत तेरे हाथ में है। ये रात भर रो रो करके कुरान पाक की तिलावत करके दुआएं मुसलमान करता रहा। फजर से कुछ पहले उसकी आंख लगती है, ख्वाब में क्या देखता है, कोई बुजुर्ग है आके कहते हैं कि तू सो रहा है, देख उस ईसाई ने पूरी रात अपनी किताब के एक एक वर्क पे मसाला लगाया। ये कहा गया ख्वाब में उससे, कौन सा मसाला था वो मसाला कि जो लगाने के बाद आग उसको नहीं जला सकती, आग उसको नहीं जला सकती। कहा कि तू सो रहा है, देख पूरी रात उस ईसाई ने अपनी किताब के एक एक वर्क पे मसाला लगाया है। मुसलमान की अचानक आंख खुलती है, देखता है अजान फजर हो रही है, नमाज पढ़ी फजर की, और नमाज पढ़ने के बाद में फिर वही मामूल के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत करने लगा। और तिलावत करके अंग्रेज वक्त से पहले पहुंच गया, भीड़ जमा है, लोगों की इंतजार है, मुसलमान आता होगा। कुछ ताखीर से नहीं बल्कि बिल्कुल आखिरी वक्त में जब मुसलमान निकला, अंग्रेज मुस्कुरा रहा था खड़ा हुआ कि अब ये मुसलमान नहीं आएगा, डर गया होगा, लेकिन वो मर्द मुजाहिद सीने से कुरान पाक को लगा करके निकला मैदान में, निकला है मैदान में मुस्लिम मर्द मुजाहिद। और निकलने के बाद चला उधर जहां पर वो मुकाबला होना था। अंग्रेज देख करके मुस्कुरा रहा है, मुसलमान दिल ही दिल में रब की बारगाह में दुआएं कर रहा है। अब जब वहां पहुंचा, अंग्रेज ने कहा कि हो जाए मुकाबला, रखे अपनी अपनी किताब। मुसलमान बोला मुकाबला ऐसे नहीं होगा, ठहरो, का मुकाबला ऐसे नहीं होगा। का क्यों? का कि मुकाबला ऐसे होगा, तुम अपनी किताब लेके आग में चलो, मैं अपनी किताब लेके आग में चलता हूँ, जो चल जाए वही झूठा है, जो बच जाए वही सच्चा। अब उस अंग्रेज ने, ईसाई ने किताब पे तो मसाला लगाया, खुद के ऊपर तो लगा के आया नहीं। अब तो वो बगले झांकने लगा, हाय बाय शाय करने लगा, कहने लगा ऐसा नहीं होगा, जो कहा गया उसी पर होगा। मुसलमान बोला मानो या मत मानो, मुकाबला ऐसे ही होगा, दोनों में तकरार बढ़ती है। और मुसलमान से जब उसने कहा अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो तुम चले जाओ आग में, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उस मर्द मुजाहिद ने कहा मुझे भरोसा नहीं, मेरा ईमान कामिल है। मुसलमान ने कुरान पाक को सीने से लगाया, आग के अंदर दाखिल हो गया, सारा मजमा देख रहा है, ईसाई में गया, मुसलमान आग में गया है। अब कुछ लोग हाथ आग में रहा, आग में कुछ देर ठहरा हुआ है। अब लोग आपस में बातचीत करते हैं, लगता है कि वो चल करके राख हो गया होगा, लगता है जज्बात में आग में चला गया, लगता है वो चल गया होगा, उसकी हड्डियां भी चल करके राख हो गई होगी। अभी लोग आपस में तबसरा करने लगे, अभी लोग आपस में काला पूसी कर रहे थे। अचानक क्या देखते हैं, वो मुसलमान कुरान पाक को हाथ में उठाए हुए आग से मार रहा है, और ये कहता हुआ वो आग से निकल रहा है, मुसलमानों
یہ بہت سے زمانے ایسے آئے ہیں، آج وہ بدبخت نکل کے آیا ہے، ارے تجھ جیسے نہ جانے کتنے مٹ گئے، تو بھی مٹ جائے گا۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو ہمیں کچھ عمل کرنا ہے، اور ہمیں عمل کیا کرنا ہے؟ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ارے تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، یہ تاکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، اس قرآن کو دل میں اتار لو، روح میں اتار لو، کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے دست قدرت میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ قرآن وہ کتاب ہے میرے دوستو، خدا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو بہترین حافظ قرآن بناؤ۔ وفات کی بڑا مرتبہ ہے، ابھی مجھ سے قبل بھی آپ نے سنا۔ آخری بات اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں، ختم کر دوں قاری صاحب؟ جی اچھا چائے آئی ہے، اچھا چائے پئیں گے یا تقریر پئیں گے یہ بتائیے؟ اچھا یہ بتائیے تقریر چائے پینے کی وجہ سے کروا رہے ہیں یا سننے کے لیے کروا رہے ہیں؟ تو تھوڑی سی دیر کے لیے چائے رکوا دی، تقریر کے بعد میں پی لیجئے۔ توجہ ہے، خاموشی کے ساتھ ایک آدمی پلاتے چلے، توجہ ہے۔ اب ایک آخری بات سنیے، قرآن پاک کی برکت سنیے اور علم کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، یہ تھوڑا سا سنتی ہیں۔ ایک باپ کے تین بیٹے، ایک باپ کے تین بیٹے، باپ کی کیونکہ باپ پر دنیا غالب تھی، باپ چاہتا تھا میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ کروں۔ دیکھیں علم کی کیا برکتیں ہوتی ہیں، علم دین سکھانے سے بچوں کو کیا ملتا ہے اور ماں باپ کو کیا ملتا ہے۔ ایک بات سنیے، ارے بھائی تھوڑی سی دیر، تھوڑی سی دیر کے لیے بھائی، تھوڑی سی دیر، نہیں ایک کام کرو، خاموشی کے ساتھ ایک آدمی چائے دیتا چلا، ایک آدمی خاموشی کے، لیکن توجہ آپ کی ادھر رہنا چاہیے، چائے پر نہیں، توجہ ہے، سنیے خاموشی سے سنیے۔ اصل میں دیکھیے تقریر میں جب ڈسٹرب ہونے لگتا ہے نا، تقریر کی نہیں جاتی، کرائی جاتی ہے، اور تقریر کے لیے بڑا سائلنٹ ماحول چاہیے ہوتا ہے، ذہن بالکل حاضر ہے، اور جہاں بیچ میں کچھ نہ کچھ ہوا بس سمجھ لیجئے تقریر میں ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر ماں باپ پر ان کے بچوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تشریف فرمائے، یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ قبر کے اندر مطلب ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ یا ماں یا کسی عزیز کا انتقال ہوا، اب اس کے جو بچے دنیا میں رہ کر کے عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے جو بھی اعمال ہیں ان کے ماں باپ پر قبر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو، آج کل عموماً یہ معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بچوں کو لوگوں نے، بچے ہوئے اس کے بعد میں کہا بچے شرارت کرتے ہیں، گالی وغیرہ دیتے ہیں، غلط ماحول میں بچے پروان چڑھتے ہیں، اور کہا جائے کہ اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ لاؤ تو کہتے ہیں ارے صاحب بڑے ہوں گے خود سدھر جائیں گے، یہی عموماً لوگ کہتے ہیں دیہات کے اندر خاص کر۔ لیکن میرے عزیزو اس سے کام نہیں چلے گا، میرے نبی نے فرمایا قبر میں تمہارے بچوں کے اعمال تم پر پیش کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے بچے دنیا میں رہ کر کے گالی بکتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، تو قبر میں تمہیں اپنے بچوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ غلط وہ کریں گے، وہ تو بھریں گے، لیکن تم بھی عذاب کے مستحق ہوگے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں اولاد دی تھی، اس کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دلانا یہ تمہارے ذمہ تھا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرتے۔ لیکن یہ مرنے کے بعد اگر قبر میں گئے تب بچوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں رہ کر کے اگر بچہ اچھا ہو، نیک ہو، اس کے فائدے کیا رہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ایک باپ کے تین بیٹے ہیں، ان میں باپ پر دنیا غالب ہے، باپ چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کروں، ماں متقیہ تھی، وہ بڑی عابدہ و زاہدہ تھی، اس کے دل کی تمنا تھی میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں، حافظ قرآن بناؤں۔ دونوں میاں بیوی میں بات چیت ہوتی ہے، باپ نے کہا کہ میں اپنے تینوں بچوں کو جو ہے اچھی تعلیم سے آراستہ کروں گا، کسی کو ڈاکٹر بناؤں گا، کسی کو انجینئر بناؤں گا،
किसी को जो है मैं और दूसरी तालीम से आरास्ता करूंगा। कहा लेकिन आलिम दीन नहीं बनाऊंगा, आलिम दीन बना के क्या करूंगा, कितने से पैसे मिलेंगे, 2-4 हजार 5 हजार मस्जिद में इमामत करेगा मिलेंगे। अगर डॉक्टर बन गया लाखों रुपए कमाएगा, इंजीनियर बन गया लाखों कमाएगा। उस माँ ने अपनी बड़े दबे लहजे में, क्योंकि शौहर था, पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता औरत थी, कहने लगे मेरे शौहरे नामदार, मेरी बड़ी हसरत है मैं अपने बच्चों को आलिम दीन बनाऊं, क्योंकि ये आप दुनिया देख रहे हो, मैं दुनिया नहीं मैं आखिरत को देख रही हूं। आप अगर इजाजत दे तो मैं अपने बच्चों को आलिम दीन बना दूं, हाफिज कुरान बना दूं। बाप ने कहा मैं तुम्हारी एक नहीं मानूंगा। दोनों में बातचीत होती है, फैसला ये होता है, बाप ने कहा 2 बड़े बेटे मुझे दे दिए जाए, मैं अपने हिसाब से उनको पढ़ा लेता हूं, और जो छोटा बेटा है मैं तुम्हें देता हूं, तुम अपने हिसाब से पढ़ा लो। दोनों मियां बीवी में यह फैसला हो गया। उस शौहर ने कहा ठीक है। अब बाप ने उन दोनों बेटों को आला तालीम से आरास्ता कराया। एक को MBBS MD करा करके डॉक्टर बना दिया, दूसरे को BTech MTech कराने के बाद उसको इंजीनियर बना दिया। दोनों बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, दोनों अच्छी तनख्वाह पाने लगे, गवर्नमेंट की नौकरी लग गई, जॉब हो गई, अच्छी तनख्वाह पाने लगे, एयर कंडीशन गाड़ी से आती है, आने के बाद लाखों में तनख्वाह है, ड्राइवर छोड़ के जाता है, बेहतरीन महल बना हुआ है। लेकिन माँ ने अपने लाल को कोई दुनिया भी तालीम से आरास्ता नहीं किया, बल्कि माँ ने जो है अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बना दिया। उसके बाद में उस बच्चे को एक पास की मस्जिद में इमामत मिल गई, वो इमामत करने लगा। वो माँ का गरीब बच्चा टूटी फूटी साइकिल से मस्जिद जाता, नमाज पढ़ा करके घर पे आता। एक दिन माँ थोड़ी सी उदास बैठी थी, तीनों बच्चे घर में नहीं थे, शौहर घर में दाखिल हुआ, देखा बीबी उदास है, कहने लगा ए मेरी ज़ौजे मोहतरमा आप उदास क्यों बैठी हो, आप क्या बात है कैसे उदास हो। वो कहने लगी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही चेहरे पे उदासी है। कहने लगा मैं जानता हूं तुम किस वजह से उदास हो, बताओ क्या बात समझी है आपने। कहने लगा मैं जानता हूं तुम ये सोचती हो ना कि काश मैं अगर उस वक्त तुम अगर मेरी उस बात को मान गई होती, इस बच्चे को भी कोई आला तालीम से रास्ता करा देती, तो आज टूटी साइकिल से नहीं आता, बल्कि उन बच्चों की तरह ये भी एयर कंडीशन कार से आता, इसका भी ड्राइवर छोड़ के जाता, ये भी अच्छी तनख्वाह पाता होता। यही सोच के परेशान होना। मैंने कहा आपने गलत समझा है, आप नहीं जानते हो जो दीन का काम करता है अल्लाह उसको वहां से रिस्क देता है जहां लोगों का गुमान भी नहीं जाया करता। वो कहने लगी तुमने गलत समझा है, तुम ये जानते हो मैं इस वजह से उदास हूं, नहीं बल्कि मेरी उदासी का सबब ये है, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं उदास इसलिए हूं, मैं ये चाहती हूं काश अगर मेरे ये दोनों बेटे भी आलिम होते तो कल मैदान महशर में मैं सिर्फ आलिम की मां नहीं बल्कि उलमा की मां की पुकारी जाती। जब मैं उलमा की मां की पुकारी जाती उस वक्त मुझे जो खुशी मिलती, उस खुशी को याद करती हूँ, इन बच्चों को देखती हूँ, मेरा चेहरा उदास, उस खुशी को देख करके, उस खुशी को याद करके मेरा चेहरा उदास हो जाता है। मेरे अजीजों, उसके बाद में दोनों मियां बीवी बैठे थे, तीनों बच्चे घर में नहीं है। ए भाई यहाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, हाथ ला मेरे भाई, मुसलमानों के लिए ये जायज नहीं, खुदा के लिए मान जाए, ये निकालो यार, बेवजह गुनहगार, गुनाह बे लज्जत इसी को तो कहते हैं, बेवजह गुनहगार। हमारी यही पहचान बची है, खुदा के लिए ऐसे काम मत करो जिससे आप गुनहगार हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दिल से तौबा करके जाओ। क्योंकि एक बात बताइए मुझे क्या मिलता है, बताइए, सिवा गुनाह के सिवा कुछ नहीं, खुदा के लिए, क्योंकि हम मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हैं, है नहीं है, नबी के सच्चे गुलाम हैं। और जो नबी का गुलाम होता है वो नबी की पसंद करदा चीजों को पसंद करता है, और जिससे नबी ना खुश हो उन कामों को कभी नहीं करता। वक्त नहीं है, वरना इधर भी मैं आपको बहुत कुछ सुना के जाता। आखिरी चीज अर्ज कर रहा हूँ, कारी साहब वक्त बढ़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपकी है? अरे नहीं, वक्त तो है, लेकिन साहिब जलसा की तरफ से इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं शीरीनी भी देख चुका हूँ, इजाजत आ चुकी है कि तकरीर खत्म की जाए। आखिरी वक्त में बात अर्ज कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। माँ ने कहा, तवज्जो है, माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा दोनों मियां बीवी, देखिए आज इंसान अपने बच्चों को अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनाता है तो क्या होता है, अगर बाप का इंतकाल भी हो जाए ना तो वो बच्चा, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो अपने सगे बाप की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ पाते हैं, शायद पाक होते भी या नहीं होते हैं, माँ की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकते, यहां तक कि उनके सर पे टोपी भी उनको नसीब नहीं होती है। जो टेढ़ा बेड़ा रुमाल नाक साफ करने वाला हैंकी जो होता है उसी को सर पे रख करके वो जनाजे के साथ। बताइए ऐसे बच्चे से माँ बाप को कब्र में सवाब मिलेगा या अज़ाब? मैंने अभी क्या कहा, सरकार ने फरमाया कब्र में तुम्हारे बच्चों के अमाल तुम पर पेश किए जाएंगे, अच्छे अमल करेंगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, और अगर बुरे अमल तुम्हारे बच्चों ने किए तो फरिश्ते कब्र में उन बुरे अमल की वजह से तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, दोनों में
बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। कहा मैं उदास इसलिए होती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे तीनों बच्चे आलिम दीन होते, इसलिए उदास होती हूँ। अब मियाँ बीबी का मूड था, कहने लगे चलो आओ अच्छा तीनों बच्चों का जरा इम्तिहान ले लिया जाए, तीनों बच्चों का इम्तिहान ले लिया जाए। कहा कैसे? दोनों मियाँ बीबी में मशवरा हो रहा है। शौहर ने कहा कि तुम अपने बाल बाल खोल करके और थोड़ा सा अपनी हुलिया चेंज करके आंखों में आंसू आंसू ला करके दरवाजे के करीब ऐसे बैठ जाओ जैसे मैंने तुम्हें आज बहुत मारा है, और मैं जाकर के पास वाले कमरे में छुप जाता हूं, देखते हैं कौन बच्चा क्या कहता है, आज बच्चों का इम्तिहान हो जाए। बीवी ने कहा ठीक है। शौहर का हुक्म था, करीब के कमरे में जहां से बाप को उन बच्चों की आवाज पहुंच सके वहां जाकर के बैठ गया। माँ दरवाजे के करीब बाल बाल खोल करके ऐसी जाने कितना जुल्म सितम हुआ है, जानबूझ करके नहीं, दोनों मियां बीवी में बच्चों का इम्तिहान लेना मकसद था। पहले बड़ा बेटा आया जिसको बाप ने डॉक्टर बनाया था, आया एयर कंडीशन कार से उतरा, कोट कांधे पे डाल करके गेट खोला, देखा दरवाजे पे माँ बैठी है। अगर बोला माँ क्या हुआ? मैंने कहा बेटा तेरे बाप ने आज मुझे मारा है। इतना कहा कि इस बेटे ने न आओ के न ताओ के बाप को भोंडी भोंडी गालियां देना शुरू कर दी। कहा ये बुढ़ा सटिया गया बुढ़ापे में, आने दो आज खाना बाद में खाएंगे, पहले इस बुढ़े के हाथ पैर तोड़ेंगे। कहा आज हम इस बाप बुढ़े की खबर लेते हैं। मेरे अजीजों, जिस बाप ने अपना खून जिगर पिला करके इस औलाद को ये तालीम दी थी, उस बाप को दुनिया में क्या मिल रहा है? मरने के बाद कब्र की मंजिलें भी तुम्हें मिलेंगी, लेकिन दुनिया में देखो दुनिया की तालीम से तुम्हें क्या मिला। बाप को गाली देकर के कहा कि आने दो बुढ़े को, आज खाना बाद में खाएंगे, पहले इसके हाथ पर तोड़ेंगे, इससे पूछेंगे पहले। यह कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। बाप सब सुन रहा है। मुझे बताओ बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी जब उसके बच्चे उसको गालियां देते होंगे। वो बाप जिसने इन बच्चों के लिए अपने पैसे में आग लगा दी, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, न धूप देखी न सर्दी देखी, अगर देखा तो बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल देखा, और यह देखा कि मैंने कैसे भी गुजारी लेकिन मेरा बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। लेकिन दुनियावी तालीम थी, मजहबी तालीम नहीं। उस दुनियावी तालीम ने बाप को गालियां दी है, बाप को प्यार नहीं दिया। अब मेरे अजीजों, उसके बाद में दूसरा बेटा आता है जिसको बाप ने इंजीनियर बनाया था। वो भी आया, अपनी कार से उतरा, कोट कांधे पर, गेट खोला, देखा माँ दरवाजे पे। माँ क्या बात, कैसी बैठी है? कहने लगी आज तेरा बाप बुढ़ापे में सटिया गया है, तेरे बाप ने मुझे मारा है। इसने भी बाप को वही भोंडी भोंडे जुमले गालियां देना शुरू की और कहा कि आने दो बुढ़े को, आज हम इससे खैर पूछते हैं, इससे हम पूछेंगे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मां पर हाथ उठाने की। और ये कहता हुआ वो भी कमरे में चला गया। बाप सब कुछ सुन रहा है। उसके बाद उस गरीब बच्चे की बारी आती है जो बाप की नजरों में जिसकी कोई औकात नहीं थी, बाप जिसको कोई वैल्यू नहीं देता था, माँ का लाल था ना। माँ ने अपनी बड़ी हसरत से उसको दीन की तालीम से आरास्ता किया था। अब वो बच्चा आता है टूटी फूटी साइकिल से, गेट खुद खोलता है, पसीने में नहाया वो आकर के साइकिल उस गरीब बच्चे ने टिकाने के बाद में माँ को देखा, बैठ गया, माँ के कदमों को पकड़ के, माँ क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं, आप रो रही है इस हालत में। माँ ने कुछ अपने शौहर के लिए नाज़ेबा जुमले कहना चाहे, कुछ भोंडे जुमले कहना चाहे, इस बच्चे ने प्यार से माँ के मुंह पे हाथ रख दिया। कहा माँ अब नहीं जानती हो क्या, अब तो बड़ी समझदार हो ना, अब जानती हो कि आपके शौहर की रजा में अल्लाह ने अपनी रजा को रखा है। आप अगर एक जुमला कहोगी आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपका रब आपसे नाराज हो जाएगा, रब का महबूब आपसे नाराज हो जाएगा। तभी से बच्चे ने ये जुमले कहे। बाप के सब कपड़े वाला छलक चुका था, बाप उधर रोता हुआ आता है और आने के बाद में इस बच्चे को कलेजे से लगा करके अपनी बीवी से कहता है, बीबी आज तू जीत गई है, मैं हार गया हूँ। काश मैंने इन बच्चों को मजहबी तालीम सिखाई होती तो आज मुझे, अगर ये दुनियावी तालीम मैंने ना दी होती तो आज मुझे ये गालियां सुनना मेरा ना हुआ होता। काश मैंने अपने इन बच्चों को भी आलिम दीन बनाया होता तो आज मैं इन बच्चों से गाली सुनता हुआ नजर नहीं आता। मेरे दोस्तों, ये मजहबी तालीम है जो तुम्हारा वकार तुम्हारे बच्चों को सिखाती है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बच्चों को सिखाती है। दुनियावी तालीम सीखने के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्र पे फातिहा भी नहीं पढ़ सकता।
اس لائق بھی تم نہ بچو۔ آپ جانتے ہو اگر بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے فرشتوں اگرچہ یہ گنہگار ہے لیکن اس نے اپنے پیچھے اپنی روح کا ایصال ثواب کرنے والا بچہ چھوڑا ہے، دیکھتے نہیں ہو وہ میرا قرآن پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے مجھے رحمان بھی کہتا ہے، مجھے رحیم بھی کہتا ہے، اور میری رحمت کو یہ کمال آ رہی ہے جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اس پر کبھی عذاب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں اس کے بچے کی وجہ سے میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو بہتر بناؤ تاکہ تمہاری دنیا میں بھی قدر کریں، جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری قبر پہ جا کے وہ فاتحہ پڑھیں، تمہاری روح کو ایصال ثواب کریں۔ میرے عزیزوں خدا کے لیے کہنے کے لیے بہت ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کی عمل کی توفیق، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے، قبر میں ان کے اعمال آپ پر پیش کیے جائیں گے۔ اعمال کیسے؟ بچہ قرآن پاک پڑھے گا، فرشتے اس قرآن پاک کی تلاوت کو تمہارے پاس لے کے جائیں گے اور کہیں گے آج تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا ہے۔ پوچھے گا کیوں؟ کہا تیرے بچے نے تیری روح کو ایصال ثواب کیا ہے۔ اور یہی بچہ اگر آپ کا بیٹا روڈ پہ نکل کے گالی دیتا ہے تو گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، یہی فرشتے اس کے عذاب، اس گناہوں کو عذاب کو لے کر کے تمہارے پاس قبر میں جائیں گے اور کہیں گے تو ایسے بچے کو چھوڑ کے آیا، تو نے اس کو یہ تعلیم دی تو تیرے پیچھے آج وہ گالیاں دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا عذاب اس کے بدلے میں تمہیں قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے، تمہاری قبر بھی بہتر ہو جائے تو یاد رکھو خود بھی تعلیم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دو تاکہ دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، اور کل میدان محشر میں جب تم اٹھائے جاؤ تو قرآن پاک کی برکت سے رسول پاک کی شفاعت کی حقدار ہو۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بہتر کیجئے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، یہ دین ہمارا ہے، اس دین پر عمل کیجئے۔ آج ہمیں اس خبیث کو برا بھلا کہنے سے زیادہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے یہ دیکھنا ہے کہ آج قرآن پاک پر اس نے انگلی اٹھائی ہے، آج سے ہم ہر گھر میں ہر بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا پروٹیسٹ یہی ہے، اس کا سب سے بڑا جواب یہی ہے کہ مسلمان اگر بس میں ہے، ٹرین میں ہے، وقت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے، گلی گلی کوچے کوچے قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اس بدبخت سے کہو اے بدبخت تو قرآن کو مٹانے کی بات کرتا ہے، ابھی جو ہم گھروں میں پڑھتے تھے اب روڈوں میں بھی قرآن پڑھیں گے، بسوں میں بھی قرآن پڑھیں گے، ٹرین میں بھی قرآن پڑھیں گے، اور جہاں موقع ملے گا وہاں قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے پیغام کو عام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ مل کے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔